बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज बड़ा ही अहम मसला लैके जनाब की खिदमत च हाज़र होया। ज़कात दा कि ज़कात दे की फज़ैल ने, की मसैल ने, कदों अदा करनी चाहिए है, किन्ना लोगों को अदा करनी चाहिए है, किन्नी अदा करनी चाहिए है, तो किहड़ी चीज़ की ज़कात आ। ये इंशाअल्लाह ताला मैं तुहानूं अज कुरान और हदीस की रोशनी नाल इंशाअल्लाह ताला दसांगा। सब तो पहलों किहड़ा इहदा मसला है ज़कात का कि ज़कात दा मैनी आ पाक करन वाली। ये ज़कात किहड़ी है माल नूं वधाउंदी आ ते साबे माल नूं गुनाहां तो पाक करदी है, इसलिए इहनूं ज़कात कहंदे। ये ज़कात 2 हिजरी नूं मदीना मुनव्वरा दे विच फर्ज होई सी ते कुरान करीम दे विच अल्लाह पाक ने 82 मरतबा ज़कात का जिक्र किया। कलमा तौहीद नमाज तो बाद तीसरा रुकन, अजीम रुकन किहड़ा तीसरा वा वो ज़कात दा वा। ते ज़कात किहड़ी आ, ये अल्लाह पाक कुरान पाक च सूरत तौबा का तर्जमा सुना रहा तुहानूं कि ज़कात किहड़ी आ रहमत अलाई का जरिया बनती है। भावें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरबी के सवाल के जवाब च कहा कि बाकी रकान सलाम किहड़े आ, इन्हां ते भी अमल कर, नाल अपने माल की ज़कात भी दिंदा रह। उन्हें कसम उठा के कहा ना मैं इस तो ज़्यादा करांगा ना इस तो कम करांगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किन्ने जनती बंदा देखना भी इनू देख लवे। तो किहड़े बंदे ज़कात नहीं देंदे, ये तो तुहानूं फजीलत दस रहा ना जी। तो किहड़े बंदे ज़कात नहीं देंदे, जिन्हें सोने चांदी की ज़कात नहीं दी। अल्लाह फरमाते ने क़यामत वाले दिन उहदा माल अग बनाता जाएगा, गर्म करता जाएगा। उहदा माल तो उहदी पसानी ते मत्थे दे उहरे मलिया जाएगा, उन्होंने दागया जाएगा, निशान लाते जाएंगे। ये भी सूरत तौबा की आयत कि जिसने सोने चांदी की ज़कात अदा ना की, क़यामत के रोज़ इस माल को आग में गर्म करके उरे लाया जाऊगा, पुश्त ते, पलू ते, पसानी ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किहड़ा अपने माल की ज़कात नहीं दिंदा, क़यामत के दिन इहदा माल एक सप की शक्ल च बनाता जाऊगा। किहड़ियां अखां च 2 साह नुकते होणगे, काले नुकते होणगे, वो उहदे गले च वलेटता जाएगा और वो सप कहेगा मैं तेरा माल हाँ, वो तेरा माल हाँ कि तू ज़कात अदा नहीं की। नबी पाक सही बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा मैं तुहानूं। लोगो डरो, अल्लाह दियां हद्दां ने, अल्लाह के मामले च डरो। जो अल्लाह का हुक्म है उन्होंने पूरा करो, तुहाडे ते रहम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किहड़ी कौम ज़कात अदा नहीं करती, अल्लाह उत्ते कहत पा दिंदा, वो कहत दे विच चली जाती है। तो सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी तआला अन्हु ने किहड़े मुनकरीन सी ज़कात दे, उन्होंने फरमाया कि मैं नमाज तो ज़कात च कोई फ़र्क नहीं करता, तो किहड़ा फ़र्क करेगा मैं उहदे खिलाफ जहाद करांगा। तो सूरत तौबा दे विच ही ज़कात दे अल्लाह पाक ने दसे ने, ज़कात दे मुस्तहक 8 बंदे दसे ने। तो वो भी मैं तुहानूं दसदा कुरान की रोशनी नाल इंशाअल्लाह ताला कि फुकरा दसे ने किहड़े अहलो हजाल की जरूरत पूरी ना कर सकते होण ते लोगों को सवाल करन दे मजबूर होण, तुसीं उन्हां नूं भी ज़कात दे सकदे। वो लोग किहड़े सफैद पोश आ, किहड़े अपने घरां च बैठे ने, किसी को मंग नहीं सकते, शर्म महसूस करते हैं, किसी को सवाल नहीं कर सकते, बड़े आले दुआले सफैद पोश आ, बड़े। अगर तुसीं लभोगे तो ये लभना ही सवाब आ इन्हां नूं। वो सफैद पोश बैठे ने किहड़े भुखे सौ जाते हैं, नियाणिਆਂ ਨੂੰ लोरियां सुना के सुवा देंदे ने, मगर किसी अगे हथ नहीं फैलाउंदे। सफैद पोश, अल्लाह सफैद पोशां की मदद फरमा, तू बादशाह है अल्लाह उन्हां दी मदद फरमा। किहड़े फुकरा ने वो मंग तंग के
ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੈਤਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਵੈਤਪੋਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਕਾਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਦਾਰਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ, ਤਲਬਾ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਾਤ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਕਨ ਆ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਜ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਕਨ ਆ। ਜ਼ਕਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੁਜ਼ ਆ। ਜ਼ਕਾਤ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜ਼ਕਾਤ ਇਬਾਦਤ ਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਲੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਲੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਲੀਲ ਬਣਾਇਆ। ਖਲੀਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਖਲੀਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਕੈਸ਼, ਮਾਲੇ ਤਜਾਰਤ, ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 40ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, 39% ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਾ, 1% ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਆ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਆ, ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਅਜਰ ਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਅਜਰ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਮਲ ਆ। ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਾਤ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਜ਼ਕਾਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਦੇਣ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਤਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਤਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ ਫਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜ਼ਕਾਤ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਫਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਵੋ। ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਓਗੇ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਜ਼ਕਾਤ ਇਹ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ,
ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜ਼ਕਾਤ। ਕਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਵਾ। ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ 100 ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਸੌਦਾ ਸਰਫ ਪਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਲੈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੋਬਾਇਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੈਮਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੋਈ? ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ। ਸਈਦਨਾ ਅब्बास बिन अब्दुल मतलब रज़ी तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि मैं साल मुकम्मल होने तो पहलों ज़कात अदा कर सकता कि रोज़ियां दे विच ही देनी, कि रोज़ियां तो पहलों आपने इजाज़त फरमाई? आपने कहा हाँ ठीक है। कि या उन्होंने कहा साल मुकम्मल होने तो पहलों भी मैं ज़कात दे सकदा? आपने क्या फरमाया? हाँ दे सकदा, इजाज़त फरमाती आपने। मगर कई ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨੇ में है। ठीक है, फिलहाल ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਵਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਅੰਮੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਸਰੀਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਕਾਂਟੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣੇ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਬੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਹਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਵਕਾਰ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜ਼ਕਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਖਾਲਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਓ। ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਖਾਲਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਆਖਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਕਾਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੋਹਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬੀਵੀ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਅੱਗੇ ਜੀ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਓ।
ठीक है, ये अल्लाह नू बेहतरीन खुश करन दा अमल आ। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक तुहाडा और मेरा हामी नासर होवे।